थोड़ी देर सोनू सूद के घर पहुंचणगे मुख्यमंत्री चन्नी। मालविका सूद नूं कांग्रेस दे विच करवाउणगे शामिल। नाराज MLA हरजोत कमल के घर भी जाणगे CM। अज फाइनल हो सकती है कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची। सोनिया गांधी की अगवाई दे विच शाम 7 बजे CEC की बैठक। कोरोना करके वर्चुअल तरीके दे नाल हो रही है मीटिंग। पंजाब विधानसभा चोणां नूं लैके बीजेपी ने भी खिंची तैयारी। गजेंद्र शेखावत समेत 3 केंद्रीय मंत्रियों की अगवाई दे विच मंथन। चोणां की तैयारी और सीट शेयरिंग ते हुई चर्चा। BKU उगराहां ने संयुक्त समाज मोर्चे तो किया किनारा। बोले किसी भी सियासी धिर की नहीं करांगे हमायत। जोगिंदर उगराहां बोले 24 जथेबंदियों नूं भुलेखा है कि सिस्टम दे विच रह के लिया सकते ने तब्दीली। रुलदू सिंह मानसा ने मानसा हल्के तो ही चोण लड़न का भरिया दम। बोले संयुक्त समाज मोर्चे की टिकट ते सिद्धू मूसेवाला नूं देवांगा टक्कर। मजदूर जथेबंदियों के नाल गठजोड़ ते गलबात जारी होने की भी कही गल। PM सुरक्षा मामले ते सुप्रीम कोर्ट के वलों जांच कमेटी के गठन का आदेश। साबका जज की अगवाई के 3 मैंबरी कमेटी करेगी पड़ताल। फिरोजपुर के 15 तो 20 मिनट रुकिया रहा सी PM का काफिला। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खालिस्तान की धमकी। यूके के नंबर तो दर्जन भर वकीलों को आई ऑटोमेटेड कॉल। PM सुरक्षा मामले के विच केंद्र की मदद न करने के लिए लिखिया। चोणां के ऐलान के दौरान आए पंजाब पुलिस के ट्रांसफर ऑर्डर से वड्डा बवाल। सूत्रों मुताबिक ऑर्डर से साबका DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के फर्जी दस्तखत। अकाली दल ने हाईकोर्ट के जज की अगवाई के विच जांच की की मंग। आम आदमी पार्टी के विवादित पैंफलेट का चोण कमीशन ने लिया नोटिस। आप तो मंगया स्पष्टीकरण। पैंफलेट के विच वोटरां नूं कीती गई सी अपील। सारियां पार्टियां तो पैसे लवो पर वोट सिर्फ झाड़ू नूं पाओ। वीर बाल दिवस के ऐलान का दमदमी टकसाल के वलों स्वागत। हरनाम सिंह धुम्मा ने PM मोदी की कीती खुल के तारीफ। बोले 350 सालों के विच किसी भी हुकूमत ने साहिबजादियां बारे नहीं सोचा। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। गल करांगे 2022 के सियासी अखाड़े की। खबर अकाली दल के नाल जुड़ी हुई है। चोण कमीशन के फैसले के नाल जुड़ी हुई है। सियासी रैलियां बंद किए जाने ते अकाली दल ने इतराज जताया है। सुखबीर सिंह बादल जिहड़े कि अकाली दल के प्रधान ने उन्होंने मंग की है कि फैसले ते चोण कमीशन मुड़ विचार करे। सारियां पार्टियां की मीटिंग बुला के इलैक्शन कमीशन के वलों मंथन किया जाए। रैलियां के बिना प्रचार संभव नहीं है। वर्चुअल तरीके दे नाल हरेक वोटर तक पहुंच करना मुश्किल है। सुखबीर सिंह बादल के वलों मंग की गई कि इस फैसले ते मुड़ विचार किया जाए। दरअसल चोण कमीशन के वलों कोरोना के प्रकोप के विचाले यह फैसला लिया गया कि 15 जनवरी तक कोई भी सियासी पार्टी ना तो कोई चोण रैली कर सकती है, ना ही कोई रोड शो कढ़िया जा सकता है। तो हुण इस फैसले ते अकाली दल के वलों इतराज जताया जा रहा है तो मंग की जा रही है कि इस फैसले ते मुड़ तो विचार किया जाए। एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई है। जो बेचारे गरीब हैं, जो गांव में गरीब हैं, उनके पास बेचारे को कोई स्मार्टफोन नहीं है, कोई साधन नहीं है, इंटरनेट नहीं है जिससे वो उनको मालूम चल जाए अपने व्यूज़, वो लोगों की पार्टीज़ के व्यूज़ सुन सकें। सो ये एक जैसी है कि एक कहना बड़ा सिंपल है कि ये कर दो। इंटरनेशनल वर्ल्ड ओवर भी आपने देखा होगा, इवन अमेरिका में, इवन ड्यूरिंग कोविड देयर वाज अ फुल कैंपेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो रीथिंक कि इफ यू से कि सारा कुछ ही वर्चुअल होगा, वो तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर वर्चुअल कम्युनिकेशन, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर इन द वेरी पुअर, फॉर देम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। जिस तरह से इलेक्शन स्टेट्स हैं वहाँ ऑल पोलिटिकल पार्टी शुड बी कॉल्ड एंड कंसेंसस शुड बी बिल्ड ऑन द वे ऑफ कैंपेनिंग। 200-250 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਲਾਕੇ ਪਛੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਏਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कोरोना ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ अनुसार ही असी अपनी जी कंपेन है उन्होंने चलावांगे। आपकी तरफ से कोई प्रस्ताव चुनाव आयोग को दिया जाएगा कि थोड़ा बदलाव की आप मांग करेंगे, या ठीक है इस जैसी जो भी गाइडलाइंस इनका पालन करेंगे? आपको लगता है कुछ चेंज होना चाहिए? ऐसा है कि मुझे लगता है कि वैसे भी डिजिटल युग है और डिजिटल टूल का प्रयोग हर पार्टी करती है और लंबे समय से करती आ रही है और अब अभ्यस्त भी हो गई है। कोरोना का जब ये पहले दौर चला तो भी वर्चुअल मीटिंगें करना, वर्चुअल रैली करना, अनेक टूल्स का प्रयोग हर एक पार्टी ने किया। चुनाव आयोग सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जो भी निर्णय लेगा वो मान्य है। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਗਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 40% ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਟੀਵੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੀ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ, ਕੋਈ ਏਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸੀ ਤੱਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੈਡਰ ਬੇਸਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੂਥ ਹੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦਾ, ਬੂਥ ਹੀ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤਦਾ, ਬੂਥ ਹੀ ਚੁਣਾਵ ਹਾਰਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦਾ, ਨਾ ਜਿੱਤਦਾ, ਨਾ ਹਾਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ। ਪਰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਕ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਆ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਚੁਣਾਵ ਜੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ
ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ CEC ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਪੱਤੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਜਲਦ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 109 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ 7 ਵਜੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਜਲਦ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਪਲੱਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਲੱਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ। ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। सीएम ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਚੋਣ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਗਠਨ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਮਐਲਏ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫਿਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਔਰ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਰ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਲੜੇਗੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪੈਤਰਿਕ ਘਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾਗਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਮੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 9 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨੇਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ADC ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ ਹੋਵੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ LOP ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।